и от мен. It is DXN culture to greet everyone good morning at all times. В нашата култура ние винаги се поздравяваме с добро утро. And of course, first of all, I would like to pay my gratitude to Mr. Visit. Please stand and give him a big applause. Благодаря на господина, аплодисменти за него. And our country manager, Dimitrina. Също така за country менеджера Димитрина. Because of them, I have the opportunity to come here. Именно благодарение на тях има възможността да бъда тук днес с вас. And this is my first health seminar in Bulgaria. Аз за първи път провеждам такъв здравен семинар в България. I think most of you do not know me. Вероятно повечето от вас не ме познават. So I would like to introduce a little bit about myself. Така че нека първо да се представя. I was trained at a state-registered nurse in London in the 1970s. Аз завърших университета в Лондон през 70-те години. I was specialized in cancer nursing. Cancer. Като моята специалност беше онкологията. So at that time I was very young. I want to give all my love to cancer patients. Аз тогава бях много млада, разбира се, и бях готова да дам цялата си любов на болните от рак. However, I was very disappointed because, you know, we took care of patients and they had relapse of cancer and they passed away. Но в същото време много бързо се разочаровах, защото знаете, тази болест постоянно се връща и не се лекува. And that made me very sad. Това изключително много ме натъжаваше. So I left oncology nursing. Така че аз се оттеглих от онкологията. And I went into maternal and child health. Take care of maternal and child health. И тогава се насочих към майчиното и детското здравеопазване. And later on, I was specialized in public health nursing, specialized in health education. И след това се насочих към обществено здраве и към просвета в областта на здравеопазване. And today, I'm also specialized in integrated health and nutrition. А сега се занимавам и с здравословно хранене. So with my medical background, така че аз съм лекар по образование. I'm sure you will be thinking why Jane comes to DXN. Но сигурна съм, че се питате защо Джейн се присъедини към DXN. In the year 2000, през 2000 година, my father, who had been suffering from high blood and diabetes for a long time, баща ми, който дълги години страдаше от високо кръвналягане и диабет, he developed a complication. Разви усложнения от тези заболявания. He had a stroke. И получи удар. He was sent to the hospital. Постъпи в болница. A doctor found that he has some rupture of blood vessels in the brain. И тогава лекарите установиха, че има спукани кръвоносни съдове в мозъка. So the doctor operated his brain and took out the blood clot. И тогава се наложи да го оперират мозъка и да отстранят този съсирът. However, 3 days later, he had another bleeding in the different side of the brain. 3 дни по-късно обаче той отново получи кръвоизлив в друга част на мозъка. And within 1 month, he had 4 strokes. И в рамките на един месец той получи 4 удара. And that time, my father was 72 years old. Тогава той беше на 72 години. So the doctor said there was no hope for him. И лекарите казаха, за него няма надежда. Although my father was old, и въпреки че той беше възрастен, I loved my father very much. Аз много го обичах. I didn't want to give up. И не исках да се отказвам, не исках да се предавам. I prayed hard to God, please save my father. Молех се горещо на Бога да спаси баща ми. And then a gentleman came along. И тогава дойде при мен един човек. He is my DXN sponsor. Който е спонсора на DXN. But that time he came to me. Но в момента, в който той дойде при мен, I did not believe him. Аз изобщо не му повярвах. Because I didn't know what is Ganoderma. Защото аз не знаех какво значи Ганодерма. So my sponsor brought his medical report. Така че тогава този спонсор донесе медицинското досие на баща ми. I looked at the report. И погледна го. He had a lot of complications. Видя всичките усложнения. He was a diabetic patient. Както казах, той имаше диабет. He had high blood pressure. Имаше високо кръвно. He had kidney problems because he produced a lot of protein in the urine. Имаше много белтък в урината, така че имаше и бъбречни проблеми. He had poor vision, he cannot see properly. Имаше и проблем с зрението. And he had gangrene toes. И същото имаше гангрена на пръстите на краката. And he had full prescription of medical. И имаше цяла шепа лекарства, които трябваше да приема всеки ден.
when I turned to the last page of his medical report, И когато отворих на последната страница на медицинското досие, I was surprised to see he wasn't on any medication. аз се очудих, че всъщност той не взима лекарства. When I look at him, И когато го погледнах, he's a healthy man. този човек беше здрав. You please look at this picture. Ето, погледнете го на снимката. Това е този спонсор, за когото споменах. In our medical opinion, По медицинско становище, is someone who is a diabetic with so many complications, човек с диабет и с толкова много осложнения it's impossible for him to become a healthy man. не би могъл да изглежда като здрав човек. So I believe him. Така че аз тогава му повярвах. He just said that he was taking RG and GL. Той тогава каза, че взима RG and GL. RG и GL. So I started my father on RG and GL. И тогава аз дадах тази терапия и на баща ми. To my surprise, 3 months later, И за мое огромно очудване, само 3 месеца по-късно, my father recovered completely from the stroke. баща ми се възстанови изцяло от инсултите. I was very excited. Това много ме развълнува. Excited because my father recovered completely. Развълнуваме точно това, че той се възстанови изцяло. And on the other hand, I was looking for something to solve blood vessels related problems. И най-вече аз търсех продукт, който да реши проблема с кръвоносните съдове. For so many years, since I was a student in London, Още от когато бях студентка в Лондон, I knew very well много добре знаех, high blood diabetes че високото кръвно и диабета and cancer, и рака they are interrelated са взаимно свързани. and is caused by poor blood environment, И всъщност те са причинени от лошо кръвоснабдяване. poor blood circulation, Лоша циркулация на кръвта, poor immune system. нарушен имунитет. And when I discovered if Ganoderma can solve all these problems, И тогава установих, че ако Ганодерма решава всички тези проблеми, we give hope to human health. значи можем да дадем надежда, да имаме надежда за здравето на човечеството. So I started to collect a lot of research papers И тогава започнах да събирам научни изследвания и материали on Ganoderma. относно Ганодерма. So the research paper were from China, Имаше такива изследвания от Китай, Taiwan, от Тайван, Japanese, от Япония, New Zealand, от Нова Зеландия, Canada, от Канада America. и от Америка. When I made comparison, И когато ги съпоставих, then I realized DXM produces the best Ganoderma in the world. установих, че DXN произвежда най-добрата Ганодерма в света. And later on, if I have time, И по-късно, I will tell you why DXN produces the best Ganoderma in the world. ако имаме малко повече време, ще ви обясня защо това е така. So I started to help a lot of my friends and patients И така започнах да помагам на мои приятели, на мои пациенти to get back their health status. да си подобрят здравословното състояние. And he has really made doctors say impossible. И наистина този продукт кара хората да казват, лекарите да казват, това е невъзможно. I'm glad to introduce a doctor in the audience. Аз се радвам, че в публиката имаме лекар. Please, doctor, give her a big applause. Аплодисменти. She's a medical, Госпожата е лекар. and she's an immunologist. Тя е имунолог. And you know, in medical science, И знаем, че в медицинската наука a lot of health problems, много здравословните проблеми, like high blood and diabetes като and cancer, диабет, високо кръвно и рак, it has reached a watermark. са стигнали до задънена улица. So that's why, congratulations, doctor. Така че поздравления за лекара. Especially you are a specialist in immunology. Вашата специалност е имунологията. And you know immune system is the best doctor in the world. Е бъдещето и знаем, че имунната система е най-сложното нещо. And with the knowledge and the wisdom to maintain immune system is a problem. И познанията да ни поддържаме имунната система в добро състояние е всъщност нещо много трудно. So today I want to share with you И затова днес искам да ви споделя why we cannot maintain a good immune system.
Защо е трудно да поддържаме имунитета си? Because our body is constantly under attack. Защото нашето тяло е под постоянно нападение. Why cancer, high blood pressure, heart disease, diabetes, kidney failure, all these problems are on the rise? Защо заболявания като онкологичните заболявания, високото кръвно, сърдечните болести, диабета и бъбречната недостатъчност постоянно се разширяват в света? You look at this statistic in the year 2009. Нека да погледнем статистиката от 2009 година. 17 million people die of heart disease. 17 милиона души са починали от сърдечно-съдови заболявания. And 8 million people die of cancer. 8 милиона души са починали от рак. So according to the research, 8 out of 10 people die of cancer or heart disease. Тоест 8 от 10 души са починали от онкологично заболяване или от сърдечно-съдово заболяване. If we don't stop this, И ако ние не спрем тази тенденция, more people will die. ще умират все повече хора. And not only that, look at this a scare in the year 2011. Нека да разгледаме от данните от 2011 година. The toxins or additives in the food. Токсините в храните. In Taiwan, there was one time they found that there were DEHP, which is a chemical found in yogurt and fruit juices. Се превръща за все по-голям проблем. Например, в Тайван се установило, че химическото вещество DHP се открива в млечни продукти и в кисело мляко. And also found in fruit jam. Също така в плодовите мармелади. Syrup, fruit syrup. В плодовите сиропи. What is DEHP? Какво представлява това вещество? It's a chemical used in making plastic. Това е химическо вещество, което се използва при производство на пластмаси. If you take in large doses, и ако бъде прието в големи дози, it can cause cancer, kidney failure. То причинява рак и бъбречна недостатъчност. And this is only the tips of the iceberg. И това е само върха на айсберга. There are so many this type of chemicals is in our food today. Има толкова много други химически вещества, които са вредни, а се намират в храните, които консумираме. I remember last year, 2011, June, I came to Europe. През 2011 година бях през юни в Европа. There was an outbreak of E. coli infection. И тогава имаше един епидемичен взрив на инфекция от Escherichia coli. And it was stated that 1,500 people had this infection in Germany. И тогава в Германия бяха установени 1500 души заразени с тази бактерия. 18 have died. 18 от тях починаха. And one in Sweden. По-голямата част в Германия, един в Швеция. I raise this issue is because we are facing infections problem also. Споменавам този факт, защото ние сме постоянно атакувани от различни инфекции. If you don't equip yourself with a good immune system, и ако нямате добър имунитет, one day if the superbugs come along, един ден, ако някакъв супер вирус ви атакува, there is no antibiotics can help you. Антибиотиците няма да ви помогнат. The only thing that can help is your immune system. Единственото, което може да ви помогне, е собствената ви имунна система. And your immune system, you have to feed it on a daily basis. А вие, за да я поддържате в добро състояние, трябва да я храните ежедневно. It's not that something when you are sick, you want to boost your immune system instantly. Не можете да разчитате, че ще я стимулирате отведнъж, само когато сте болни. If you have a pot of flower here, защото ако имате саксия с цветя, you take care of the flower with your heart. И ако се грижите за това цвете с цялото си сърце, you water your flower on a daily basis, и ежедневно го поливате, and you give fertilizer on a daily basis, и му давате торове, you have a beautiful plant. Ще получите едно красиво цвете. But if you ignore your plant, но ако не му обръщате внимание, you don't water it, ако не го поливате, you don't put fertilizer, ако не го наторявате, when your plant die, тогава цветето ще загине. Then it's very difficult for you to revive back the plant. И тогава ще ви бъде много трудно да го съживите. Same thing with our immune system.
Същото е с имунитет. Take care of your immune system on a daily basis. Трябва да се грижите за своя имунитет ежедневно. Why our immune system we cannot maintain at optimum at all times? Защо не може да поддържаме имунитета си в най-доброто му ниво постоянно? Look at the food we eat every day. Погледнете каква храна ядем всеки ден. This is the food for your stomach. Това е храната, предназначена за вашия стомах. When you're hungry, Когато сте гладни, so you don't care what you're taking, you just want to fill your stomach. Всъщност искате да се нахраните само за да усетите пълен стомах, без да мислите какво точно. This is not the food for immune system. Това не е храната, от която се нуждае имунната ви система. And the problem with us is we cannot control our appetite. И проблемът е, че в днешно време ние не сме в състояние да контролираме апетита си. We eat too much. Ядем твърде много. When we're in Greece, Постоянно сме гладни. Mr. Gigi treated us a nice lunch. Постоянно ходим на големи обяди. The portion they gave us, Огромни порции ни сервират. huge portion. Огромни порции. So if we eat too much, Ние постоянно преяждаме. what would problem? Какъв е проблема от това? You look at our mouth. Ето да погледнем устата. There's the first part of our digestive system. Това е началото на храносмилателния тракт. Now, by right, you should chew your food На първо място трябва много добре да сдъвкваме храната, to make the food into small particles. за да бъде тя максимално раздробена. So then the food go to the stomach. Тогава храната навлиза в стомаха. When you eat too much, Когато ядем прекалено много, your stomach will overwork. Стомахът постоянно се разтяга And it doesn't produce enough enzyme to have и to не е digest. в състояние да произведе необходимите ензими, които да разградят храната. You also make your liver overwork, Също така и черният дроб се разраства and you make your pancreas overwork. и панкреаса работи на големи обороти. Now, the first line of defense of our immune system actually is our guts. Първото ниво на защита на имунната система се намира в устата. If you have a poor digestive system, И ако имате лошо храносмилане, you have poor immune system. имаме лоша имунна система. Especially when you eat too much Особено това се отнася, когато преяждаме. and eat too much meat. Когато преяждаме с месо, All the acid food goes to your stomach, цялата тази кисела храна отива в стомаха, and with this you eat too fast. също така ядем и прекалено бързо. Then you will see that all the undigested food go to your stomach. И тази несмиляна храна, неусвоена храна отива в стомаха The acidic environment in your intestine и киселата среда навлиза в червата, is going to upset your intestinal flora. Което всъщност нарушава чревната флора. When your intestinal flora is upset, И когато чревната флора е нарушена, it can cause leaky guts. може да доведе до образуването на газове. When you have a normal intestine, Когато червата ви работят добре, only digested food can go through the intestine to the blood. само смляната храна, усвоената храна минава от червата в кръвоносната система. But if you have a poor intestine, Но ако червата не работят добре, the gate of your gut is open. Тогава портала е отворен Undigested food go into the bloodstream. и тогава в кръвоносната система навлизат недобре усвоени вещества. Then the immune system act it as a foreign particle. И тогава те се възприемат от имунната система като чужди тела. So it stir up the immune response. И се получава един негативен, неблагоприятен отговор на имунната система. So your immune system starts to attack those particles. И имунната система започва да атакува тези вещества, които възприема като чужди That's тела. why you can see that autoimmune disease is so common today. Точно по тази причина автоимунните заболявания са толкова разпространени в днешно време. Now my teaching is we should take lots of varieties of fruits and vegetables. Моят препоръка е, когато се храним, да приемаме разнообразие от плодове и зеленчуци. And take a small amount of animal protein. И малко количество белтъчини от животински произход. But today people are different. Но в днешно време хората са неразумни, We eat a lot of meat ядат много месо and small piece of green vegetables for garnishing.
и съвсем малко гарнитура от зеленчуци, просто за красота. That is the cause of the problem. И точно тук се корени проблема. On top of that stress, Освен това, трябва да имам предвид и стреса. sometimes you don't realize you're facing stress. Много често ние даже не си даваме сметка, че сме под стрес. Even housewives at home, you have stress. Дори домакините са стресирани. You're worried about your children's exams. Домакините се притесняват как децата ще се представят на изпитите. And then you have to prepare meals for the family. Също така притесняват се за приготвянето на храна за семейството. Husband is having stress at work because they have to earn a lot of money to support the family. Съпрузите се притесняват, защото няма достатъчно пари да издържат семейството. And the stress can cause a lot of problems. Стресът води до редица проблеми. So what happens if we are eating too much acidic food? Какво се случва, когато приемаме твърде много храна, която е с висока киселинност? In the East we eat a lot of rice. На изток знаете, че ние приемаме много ориз. But today we are eating a lot of white rice. Но в днешно време ориза, който приемаме, е предимно бял ориз. So it's very acidic. Който е с висока киселинност. And white bread is acidic. Също така белия хляб е с висока киселинност. And we're eating too much animal proteins like meat. Също така приемаме твърде много животински мазнини. All animal proteins are acidic. Всички белтъчини от животински происход са с кисела среда. Not only is acidic, it contains a lot of hormones. Също така те съдържат и хормони. A lot of what you call antibiotics. Много остатъци от антибиотици. And the processed food is a problem today. И обработената храна е също голям проблем в днешно време. Calorie, additives, калории, различни добавки, and оцветители. Yes. And on top of that, we have been brought up that milk is nutrition. Също така сме забравили за млякото. But today, the medical doctors say that milk is the causes of 101 diseases. Обаче лекарите вече твърдят, че млякото е причинител на 101 болести. I just give an example on the milk. Is milk alkaline or acidic? Дали млякото е с алкално или кисело? Milk is acidic. С висока киселинност е млякото. If we drink plenty of milk can prevent osteoporosis, ако пиенето на голямо количество мляко може да предотврати остеопорозата, then the milk producing countries like New Zealand, Austria, Europe and America will not have osteoporosis. Тези държави, в които се произвежда много мляко, като Нова Зеландия, алпийските страни и Америка, няма да имат проблем с остеопороза. Osteoporosis is not because you are not taking enough calcium. Но остеопорозата не се причинява от недостиг на калций. It's because your body is acidic. Остеопорозата се причинява от това, че тялото е изложено на висока киселинност. Your body needs to neutralize the pH. И тялото трябва да неутрализира своето pH. Therefore, calcium is withdrawn from your bone to neutralize the acid in the body. Точно по тази причина калцият е извлечен от вашите кости, за да се неутрализира киселиността в организма. So the more milk you drink, така че колкото повече мляко пиете, the more calcium you drain in the urine. Толкова повече калций ще се отделя с урината. So to prevent osteoporosis, така че за да предотвратим остеопорозата, it's not that how much drink or calcium you take. Не е важно да приемаме много мляко и съответно калций, is how much calcium you can retain. По-скоро да се постараем да задържим калция в тялото. Of course, medications. Разбира се, има различни лекарствени продукти. Most of us believe in doctors. Много от нас, повечето от нас вярват в медицината и в лекарите. So when you have a small problem, you go to the doctor. Така че като имате проблем, отивате на лекар. Even if you have a small infection, you go to the doctor. Дори да имате малко възпаление, отивате на лекар. Although it's a virus infection, you also take the antibiotics. Ако имате вирусна инфекция, пиете антибиотици. So you can see that these medications it causes a lot of side effects and it also is acidic. Така че всички тези лекарства имат странични ефекти и един от тях е, че повишават киселиността в организма. Plus the stress. Освен това, трябва да имаме предвид и стреса. Your body environment begin to change. Средата, в която функционира организма, се променя. You look at the first picture.
Да разгледаме първата снимка. There is a normal pH of a human body. Това е нормалното pH на човешкото тяло. It should be at 7.35. То трябва да бъде 7,35. However, if you take a big piece of stick today, stick. Но ако вземем една пръчка, So after the meat protein, then your blood become acidic. Sorry, I didn't know. The meat. Okay. Но ако приемете някакво месо, So when you eat the meat, yeah, then our body become acidic. Тогава тялото става с по-висока киселинност. So then your blood becomes sticky. И тогава кръвта става по-лепкава. Yeah, you know our blood, we have blood cells. Знаете, че имаме кръвни тълца. So your red blood cell can stick up in this picture. И червените кръвни тълца на тази картинка се показва, че са се слепили. Then if you continue to take high fat and protein, и ако приемате високи количество мазнини, and your picture can become like this. Вашите кръвни тълца ще изглеждат по този начин. So you will continue to eat a lot of meat, and you don't bother about diet, and your blood picture can become like this. Ако продължите да приемате месо и не се интересувате от здравословно хранене, може да се еритроцитите ви да добият този вид. The blood cells clustered together become blood clots. Кръвните клетки се групират и се превръщат в съсирици. You look at our blood circulation. Нека да разгледаме кръвообращението. The function of the blood circulation is very important. Функцията на кръвообращението е нещо много съществено. It transports oxygen, защото по този начин се транспортира кислорода, nutrients, различните хранителни вещества, immune cells, имунните клетки, to every cells. До всяка една клетка на тялото. And also transport the toxins removed from the body. А в същото време кръвообращението изхвърля токсините от тялото. If your blood is so sticky, но ако кръвта е толкова лепкава, and we don't exercise, и ако не спортуваме, the sticky blood will stuck inside the arteries. Тази по-лепкава кръв се наслоява по стените на артериите. And make your artery become hard. И тогава артериите се втвърдяват. And you look at this aquarium. Ако разгледаме тук този аквариум, when your blood is normal, когато кръвта функционира нормално, it's just like the fish is swimming in a nice clear water aquarium. Можем да я наподобим на рибите, които плуват в този чист аквариум. And your cells are happy because it can swim nicely in your body. Клетките също са щастливи, защото те плуват в тялото. But if your blood is acidic, но ако кръвта е с висока киселинност, it's just like you pour a bucket of mud in the aquarium. Това може да се наподоби като изливането на кофа кал в един аквариум. The fish will die. Рибата ще умре. Same thing with our cells. Също се случва и с клетките. So the cells will be deprived of oxygen. Клетките имат недостиг на кислород, nutrients, на хранителни вещества, and the toxins cannot be eliminated. И токсините не могат да бъдат изхвърлени. 10 to 15 years later, 10-15 години по-късно, many cells in your organs, много клетки в органите, will stop to function. Ще спрат да функционират. For example, например, in the pancreas, например в панкреаса, if the cells are not functioning, ако клетките не функционират, then you can't produce enough insulin. Не можете да произвеждате достатъчно инсулин. Then you have raised blood sugar. И тогава нивото на кръвната захар се качва. And if the cells are in the kidney, ако клетките, които не функционират добре, се намират в бъбреците, it causes poor kidney functions. Се стига до бъбречна недостатъчност, it causes kidney failure, което е много сериозен проблем. So all this degenerative disease, всички тези дегенеративни заболявания, it takes time to develop. Се развиват с времето. 10 to 15 years. 10-15 години. So I give a common example. Често давам един пример. High blood pressure. С високото кръвни. If you feel giddy today, ако днес сте леко замаяни, or you have a headache, или имате главоболие, then you go to the doctor. Отивате на лекар. Doctor will check your blood pressure. Той ще ви премери кръвното. And then doctor say you have high blood pressure. И ще ви каже, че то е високо.
then you say, it cannot be. И вие ще си кажете, не може да бъде. I have been taking care of myself. Аз така се грижа за себе си. But you look back, Но ако погледнете назад в миналото, 10 to 15 years back, 10-15 години назад, what have you done to your body? какво сте правили с тялото And си? it has caused a lot of microcirculation blockage. Всъщност това, което сте правили, е причинило множество блокажи на микроциркулацията. So you have high blood pressure. И така се стигнало до високо кръвно. But it's okay, doctor say, don't worry. Но лекари казват, не се притеснявайте. I will give you the pill and then your blood pressure will come to normal. Ще ви дам хапче и кръвното ще спадне. So a lot of people, they don't worry about high blood pressure. Така че много хора не се тревожат за високото си кръвно. So they continue their life, Те си пият хапчетата и continue their way of eating. продължават да се хранят по същия начин, продължават да живеят по същия начин. Eventually they have the complications like heart attack. И неизбежно се стига до момент, в който получават осложненията, а именно инфаркт, Stroke инсулт and kidney failures. или бъбречна недостатъчност. Look at the stroke. Нека да гледаме какво представлява инсулта. There are two types of stroke. Има два вида инсулт. One is rupture of the blood vessel, Единия е спукване на кръвоносен съд, and the other one is